شہر اولیہ میں محرم الحرام کے جلوسوں کا آغاز۔ ابتدائی جلوس محلہ ٹبی شیرخان سے برآمد، عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ جلوس آستانہ لال شاہ پہنچ کر اختتام پذیر۔ راستوں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ ادھر دربار حضرت ساقی سرور میں امام بارگاہ حیدریہ سے مرکزی ماتمی جلوس برآمد ہوا۔ نوحہ خواں حضرات نے شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ بہاولپور ڈویژن میں محرم کی 1409 مجالس، 514 ماتمی جلوسوں کے لیے انتظامات مکمل۔ قیام امن کے لیے 151 افراد فورتھ شیڈول میں شامل۔ آرمی کی 4 اور رینجرز کی 10 کمپنیاں تعینات۔ کنٹرول روم بھی فعال۔ سیکیورٹی ادارے عوام کے جان و مال کے محافظ۔ محرم میں بھرپور انداز میں سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ لودھرا میں ڈی پی او کی قیادت میں فلیگ مارچ۔ خانپور میں ڈی ایس پی اور یزمان میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی سرکل کی قیادت میں فلیگ مارچ کیا گیا۔ چشتیہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ محرم جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے ملتان میں کنٹرول روم قائم۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا دورہ، کہا تمام محکموں کے افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں۔ ہیلتھ کیمپ اور فلیش پوائنٹس بھی گوگل میپ سے لنک ہیں۔ ادھر ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے جامپور کا دورہ کیا اور جلوس روٹس پر جاری کام کا جائزہ لیا۔ عشرہ محرم کے حوالے سے کوٹدو اور اوچ شریف میں سٹالز۔ واقعہ کربلا کی مناسبت سے شبیہات عقیدت مندوں کی توجہ کا مرکز۔ علم، جھولے، ماتھا پٹی، بیڑی، امام ضامن کی خریداری۔ عزادار شبیہات کو امام بارگاہوں اور گھروں میں سجاتے ہیں۔ محرم الحرام کی آمد کے پیش نظر ستھرا پنجاب پر عمل درآمد جاری۔ ایم ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن۔ نادر آباد پھاٹک اور القریش ہاؤسنگ سکیم چوک سے تجاوزات کا صفایا۔ کالونی ٹیکسٹائل ملز چوک اور پل مظفر آباد تک روڈ سائڈ بھی کلیئر۔ ادھر ڈی جی خان میں بھی متعدد دکانیں اور گھر مسمار۔ محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی سبیلیں لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امام بارگاہ ابو الفضل العباس کے باہر سبیل لگا دی گئی۔ سبیل لگانے کا مقصد شہدائے کربلا کی پیاس کو یاد کرنا ہے۔ یکم جولائی کو ملتان سمیت ملک بھر میں بینک بند رہیں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری۔ عملہ موجود ہوگا مگر بینکوں میں عوامی لین دین نہیں ہوگا۔ جنوبی پنجاب کے شہریوں پر قدرت مہربان۔ بہاولپور، یزمان، نوشہرہ جدید، احمد پور لمح، اوچ شریف، فورٹ عباس، ترنڈا اور خانپور میں بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی چھٹی، مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ بھیرا اور بنگلہ منٹھار میں بھی بادل برسے۔ متعدد علاقوں میں بجلی کے فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے۔ بارش نے بجلی کے ترسیلی نظام کی قلعی کھول دی۔ ایک روز قبل بارش میں معطل ہونے والی بجلی تاحال بحال نہ ہو سکی۔ ملتان میں 50 سے زائد فیڈرز ابھی تک بحال نہیں ہو سکے۔ چند گھنٹوں کی بارش میں 409 فیڈرز ٹرپ ہوئے۔ پرویز الہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں معروف نعت خواں کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ پیڈا ایکٹ کے تحت ڈاکٹر سید نعمان علی معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈاکٹر نے مرحوم کو مبینہ طور پر غلط طریقے سے سٹنٹ ڈالا۔ دہلیز پر صحت سہولیات فراہمی کا مشن جاری۔ سیکریٹری صحت و آبادی نادیہ ثاقب کا بہاول نگر کے ہسپتالوں کا دورہ۔ ادویات کی دستیابی اور سٹاف کی حاضری کا جائزہ، کہا پنجاب سرکار صحت مند پنجاب ویژن کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری فواد ہاشم ربانی سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے وفد کی ملاقات۔ وکلاء کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اے سی ایس کی مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی۔ تمام ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ ارسال کرنے کا اعلان۔
अंडर पास बनेगा या फ्लाई ओवर, शहरी चकरा गए। लोधरा बस्ती घेर रेलवे फाटक तवज्जो का मुंतजिर। 45 साल कबल अंडर पास का संदके बुनियाद रखा गया, काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। ट्रेन की आमद पर फाटक बंद, राहगीर मुश्किलात से दो चार। नोटिस लेने की अपील। मियांवाली में गली बैंक वाली का तामीरी काम शुरू। गली में पुरानी और नाकारा टफटाइल लगाई जा रही है। पत्थर और रेत के बजाय मट्टी डाली जा रही है। मुबैना तौर पर नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल जारी। इंतजामिया मौकिफ देने से इनकारी। शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म शहरियों का कड़ा इम्तिहान। नादरा सेंटर हासिलपुर में आने वाले साइलिन खार। बैठने के लिए जगह, न पीने के लिए पानी का इंतजाम। शहरियों का शिकवा, डबल शिफ्ट के आगाज का मुतालिबा। तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए फंड्स का मसला। मुल्तान के स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी न हो सका। पेंटिंग मुरम्मत समेत दीगर काम ज़ेरे इल्तवा। मौसम गर्मा की छुट्टियों में काम मुकम्मल किया जाना है। फंड्स की अदम दस्तयाबी पर स्कूलों के इंतजामिया परेशान। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान ने मुतादिद दुकानें सील कर दी। इंस्पेक्टर रेहान फारूक के सरबराही में ऑपरेशन। 70 लाख रुपए से जायद वाजिबुल अदा। नोटिस के बाद दुकानें सील की गईं। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। मैपको वाजबात रिकवरी के हवाले से तबादला ख्याल। निशानदही, तस्दीक और क्लियरेंस प्लान बनाया जाए। शिकायत के फौरी अजाले के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्तान में रजिस्ट्री और इंतकाल अवाम के लिए आसान। अब रजिस्ट्री तहसीलदार के दफ्तर से भी हो सकेगी। सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात तहसीलदार को तफवीज। दफातर में फीसों की तफसील पर मुश्तमिल चेकलिस्ट आवेजा। शुजाआबाद के शहरियों के लिए वन विंडो ऑपरेशन। मुख्तलिफ सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब। पुलिस खिदमत मरकज में तस्दीक, लाइसेंस की तजदीद, किरायानामा की सहूलियात मुयस्सर। खिदमत मरकज से वक्त और पैसे की बचत हो रही है। मुल्तान के तालीमी और तरबियती मंजरनामे में खूबसूरत इजाफा। कौथम के जदीद पर्पज बिल्ट सिटी कैंपस का बाकायदा इफ्तिताह। कमिश्नर आमिर करीम खान, कौथम के सीईओ अहमद शफीक और डायरेक्टर जनूबी पंजाब वकास रजा समेत अहम मेहमानों की शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि कौथम के नए कैंपस से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। दहलीज पर इंसाफ फराहमी का मिशन जारी। आरपीओ बहावलपुर की अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी। शहरियों ने पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। आरपीओ का मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। हर शहरी को हंगामी सूरत हाल से निपटने का तरीका आना चाहिए। महकमा सिविल डिफेंस मुल्तान के ज़ेर एहतमाम ट्रेनिंग सेशंस। शुरका को आग बुझाने का तरीका सिखाया गया। सांस की बहाली और इब्तदाई तिब्बी इमदाद की भी तरबियत। वज़ीर आला पंजाब का ज़रई शोबे के लिए इनकलाबी इक़दाम। ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के तहत मियांवाली के किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम। इनामुल्लाह न्याजी, मलिक फेरोज और डीसी ने 34 खुश नसीबों को चाबियां दी। एक ट्रैक्टर की कीमत 24 लाख रुपए है। उधर जिला लिया के काश्तकारों में 58 ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। डीजी ज़राअत रहीम यार खान का खेतों का दौरा। कपास की अगेती काश्त का मुआयना किया। बहावलपुर डिवीजन को कपास वैली बना दिया है। मुस्तकबिल में कपास फिर से डिवीजन की अहम फसल होगी। डॉक्टर आमिर रसूल की गुफ्तगू। बस्ती मलूक में फार्मर्स मीटिंग। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत अल्लाह रखा की ज़ेरे निगरानी किसानों की तरबियत। कपास और धान की काश्त के जदीद तरीकों बारे रहनुमाई। हुकूमती पॉलिसियों बारे ब्रीफिंग। और दुनिया का मुकाबला करना है तो साइंसी मैदान में आगे बढ़ना है। मोहम्मद नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी मुल्तान में साइंसी नुमाइश। मुख्तलिफ शोबों के तलबा ने प्रोजेक्ट्स पेश किए। इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ज़ेर एहतमाम स्टॉल्स।